हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे अज आप करना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड ते कीटोन्स दियां करनियां। ठीक है। सब तो पहला वो आ जाती है फिजिकल स्टेट। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज पहला तो पता होना चाहिए कि होंदियां किहड़ियां फिजिकल स्टेट आ जाती है। ठीक है। उसदे बाद बॉयलिंग पॉइंट हो गया, सोलूबिलिटी हो गई, स्मैल हो गई। ठीक है। इस तरह दी सारिया वो फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाती। ठीक है। मैल्टिंग पॉइंट आ जाता है। ठीक है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂਗੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੇਟ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੇਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? फस्ट मैंबर ऑफ एलिफैटिक एल्डिहाइड इज ए गैस। जिहड़ा फस्ट मैंबर होना है एलिफैटिक एल्डिहाइड का, वो की होना एक गैस होनी है काते एट रूम टैंपरेचर। उन्होंने छड्ड के द रेस्ट मैंबर ऑफ बोथ फैमिलीज मीनस बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर आइदर लिक्विड और सॉलिड्स। ठीक है ना। बेटा उन्होंने छड्ड के पहला मैंबर की है गैस आ, उन्होंने छड्ड के बाकी सारे की हो सकते हैं लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। ठीक है ना। कलरलैस लिक्विड ते सॉलिड डिपेंड करता कि जिहड़ा एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है एल्डिहाइड दे नाल उहदा साइज कितना है। ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट निगा। बॉयलिंग पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बॉयलिंग पॉइंट के विच की आंदा है इन्हों का बेसिकली जो बॉयलिंग पॉइंट होंगे वो ज़्यादा होंगे। ज़्यादा क्यों होंगे? आप मेन रीजन यही पढ़ना। हायर बॉयलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ डाईपोलर अट्रैक्शन इन पोलर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। जो तुहाडे कोल देखो ये कार्बोनिल ग्रुप आ, बेटा एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, डिपेंड करता कि ये दोनों साइड की लगा होया है। ठीक है। हुण आउट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन विच इज़ मोर इलैक्ट्रोनैगेटिव? ऑक्सीजन इज़ मोर इलैक्ट्रोनैगेटिव। ठीक है। उसकी कोई टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन। इन्हें किते इधर किहड़ा चार्ज आ गया? पार्शल नैगेटिव। ये कोलों इलैक्ट्रॉन लए गए पार्शल पॉजिटिव। सेम इन दिस केस पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। हुण नैगेटिव आ पार्शियल नेगेटिव आ पार्शियल पॉजिटिव आ, इन्हां दे विच अट्रैक्शन होगी। ठीक है। इन्हां दे विच आ जिहड़ी मैं डॉटेड लाइन शो कर रहा एक टाइप की क्या है अट्रैक्शन है। ठीक है। ये जिहड़ी अट्रैक्शन है इनू आपां क्या बोलते पे हैं? दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड डाईपोलर अट्रैक्शन। डाईपोलर अट्रैक्शन। डाई मीनस दो, पोल मीनस एक नैगेटिव है एक पॉजिटिव है। उन्होंने विच जिहड़ी अट्रैक्शन है उन्होंने आपां क्या बोलते पे हैं? डाईपोलर अट्रैक्शन। ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚन ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ठीक है। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। एग्जाम्पल ਵਧੀਆ है। ठीक है। ब्यूटेन 2 मिनट बेटा हुण ये 4-5 कंपाउंड है, इन्हां दा आपां मॉलिक्यूलर मास ते बॉयलिंग पॉइंट कंपेयर करना ते समझना कि इहदे विच ये चीज़ इदां किवें चल रही है। ठीक है। हुण देखो सब तो पहला ब्यूटेन, दिस वन इज ब्यूटेन। ठीक है। इहदा मॉलिक्यूलर मास हुंदा 58 मॉलिक्यूलर मास। फिर आप गल करांगे प्रोपेन 1 ओल CH3 CH2 CH2OH। इहदा मॉलिक्यूलर मास हुंदा 60। ठीक है। तो फिर आप गल करते हैं मिथॉक्सी मीनस CH3O CH2 मिथॉक्सी इथेन आ, मिथॉक्सी इथेन। फिर इहदा मॉलिक्यूलर मास 60। फिर प्रोपेनल CH3 CH2 COH
ਇਹਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ 58। ਪ੍ਰੋਪੇਓਨ CH3, ਇਹਨੂੰ ਐਸੀਟੋਨ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ 58। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਹਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਸੇਮ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਸ ਆ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊਸ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਬਟ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਮੀਥੇਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡਰਵਾਲ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਣਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ BPT ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ 273 ਕੈਲਵਿਨ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਣਾ 273। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਣਾ ਹੈ ਐਲਕੋਹਲ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਵੰਡਰਵਾਲ ਫੋਰਸਿਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਲਿਖ ਲਓ, ਵੰਡਰਵਾਲ ਫੋਰਸਿਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਚਾ ਮਾਚਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਐਲਕੋਹਲ ਦਾ। ਐਲਕੋਹਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 370 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਈਥਰ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਤੇ ਕੀਟੋਨ। ਈਥਰ ਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਈਥਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ 281। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 281। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਊਟੇਨ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੋਲਸ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਤੇ ਕੀਟੋਨ। ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ 322, ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ 329 ਕੈਲਵਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਆ, 2 ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਆ। ਜਿਹੜੇ 2 ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ। ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ। ਜਿਹੜੇ ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਹ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੌਂਡ ਆ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਡਾਊਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਡਾਊਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਡਾਊਨ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਨੇਚਰ ਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਨੇਚਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਆਕਸੀਜਨ ਬੌਂਡ ਦੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਡਾਊਨ ਆ ਗਈ। ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਡਾਊਨ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਹਦਾ ਆ ਆਊਟ ਆਫ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਤੇ ਕੀਟੋਨ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਮੋਰ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ।
ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਤੇ ਕੀਟੋਨ ਦੇ that are water soluble because of hydrogen bonding, because of formation of hydrogen bonding। ਕਿ lower member are water soluble ਆ, ਕਿਉਂ ਆ? because of hydrogen bonding। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਵਾਟਰ ਸੋਲੂਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕੀ ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਏਰਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਲਕੀ ਜਿਹੜੇ ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹ ਨੌਨ ਪੋਲਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਨੌਨ ਪੋਲਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਨੌਨ ਪੋਲਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਗਰੁੱਪ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਟਰ ਸੋਲੂਬਲ ਕਾਤੇ ਹੁੰਦੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਗਰੁੱਪ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੀਟੋਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ FON ਫੋਨ ਮੀਨਸ ਫਲੋਰੀਨ, ਆਕਸੀਜਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਇਹ 3 ਐਟਮ ਦਿਸ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਦਿਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। FON ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਦਿਸ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਐਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਟੇਕ ਪਲੇਸ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆक्सीजन है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ इलेक्ट्रॉन भी पए हुए हैं, इधर हाइड्रोजन है, इसने इसको देखा और अट्रैक्शन मोहब्बतें शुरू। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। एक होर मॉलिक्यूल आके दस दिओ, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप का अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ए लोअर मेंबर्स आर वाटर सॉल्युबल बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद हाइड्रोजन एटम ऑफ वाटर। ठीक है, इन्नी चीज़ लिख देनी है। तो ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਇਰ ਮੈਂਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਬਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਨੌਨ ਪੋਲਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਾਸਕ ਮੀਨਸ ਢੱਕ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਸਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸਮੈਲ। ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਅਰ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਐਲੀਫੈਟਿਕ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਹੈਵ ਅਨਪਲੀਸੈਂਟ ਸਮੈਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਅਰ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਟਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੜਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਐਲੀਫੈਟਿਕ ਐਲਡੀਹਾਈਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੈਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਜ਼ੈਲਡੀਹਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲਾਈਕ ਬਿਟਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਟਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਇਹਦੀ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਜ਼ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਜ਼ ਦਾ ਆਰਡਰ ਬਿਕਮਸ ਲੈਸ ਪੰਜੈਂਟ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਲਡੀਹਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਲੱਗਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਆ ਉਹ ਲੈਸ ਪੰਜੈਂਟ, ਪੰਜੈਂਟ ਮੀਨਸ ਕੜਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਫਲੇਵਰਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਏਜੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਲਡੀਹਾਈਡਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਲਡੀਹਾਈਡਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਟਰੀ ਏਜੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਡੀਹਾਈਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਲਡੀਹਾਈਡਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੀਟੋਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਆਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੱਚੇ।